তাহলে হোয়াট ইজ অ্যারে, ঠিক আছে। অ্যারে বলতে কি বল, হ্যাঁ অ্যারে নোট আছে তো, অ্যারে নোট স্যার দিয়েছে তো, না লাগবে? হ্যালো, তোরা যেটা বলবি অ্যারে নোট স্যার দিয়েছে তোরে? দেখ, তাহলে হোয়াট ইজ অ্যারে, ফাইন। তাহলে আমরা লিখতে পারি অ্যারে ইজ এ কনসেপ্ট by which we can store more than one similar type of variables, similar type of data type, similar type of data within a single variable. Array is a static data structure, and in C programming, array index number will start from 0. তাহলে what is array? আমরা জানি we know the normal variable. What do you mean by the normal variable? Variable means কি বলবো আমরা, ভেরিয়েবল এর মানে কাকে বলে বল, এনিওয়ান ভেরিয়েবল ডেফিনেশন? হুম, ভ্যালুটাকে যেখানে স্টোর করব। হুম। তাহলে ভেরিয়েবল বলতে কি বোঝানো হয়? ভেরিয়েবলের ডেফিনেশন হতে পারে এটা না, নেমড, মেমোরি, লোকেশন, রাইট? দ্যাট ইজ কল্ড ভেরিয়েবল। ভেরিয়েবল ইজ জাস্ট লাইক দ্য সাইকেল অ্যান্ড বাইক, যেটাই একজনই ট্রাভেল করতে পারে। আমি যদি এরকম করি ইন্ট এ, তাহলে এ নামে একটা ভেরিয়েবল আমার তৈরি হয়ে গেল, দিস ইজ এ, যার নিজস্ব একটা অ্যাড্রেস থাকতে পারে 2000, ধরে নে এটা হলো অ্যাড্রেস, এটা অ্যাড্রেস। এইবারে এর মধ্যে আমি দুভাবে ভ্যালু রাখতে পারি, এ ইজ ইকুয়াল টু 7 মিনস ডিরেক্টলি 7টা রেখে দিলাম, তাহলে এই ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজেশনটাকে কি বলি আমরা, স্ট্যাটিক্যালি, তাই তো? অথবা কম্পাইল টাইম। হ্যাঁ রে, কারো কোনো প্রবলেম বুঝতে? দেখ, আরেকটা আমি রাখতে পারতাম স্ক্যানএফ এর মাধ্যমে, স্ক্যানএফ %d %a, তাহলে দিস ইজ রান টাইম ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজেশন, রান টাইম অর ডাইনামিক্যালি। বোঝাতে পারলাম না? কারো কোনো ডাউট এইটুকুর মধ্যে? কারো কোনো ডাউট বল। তাহলে এই অ্যাড্রেসের মাধ্যমে আমি ইচ্ছা মতো কোনো একটা ভ্যালু নিতে পারি, রাইট? কোনো ডাউট, এনি প্রবলেম কারোর বুঝতে? হ্যালো, আই হোপ নেই। আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস তো ঠিকঠাক? Yes, sir, you are audible. ওকে ওকে, ফাইন ফাইন ফাইন, এন্ড অল আর কমফোর্টেবল না? দেখ, নাকি না ইংলিশে বলবো, অনেক সবাই বুঝতে পারিস তো, বাংলায় পড়াই যে, এটা তো মেন ম্যাটার। So it's hard for me হার্ড ফর because ইউ I না? understand little English. হুম, বলো। So Bengali is little hard for me. ওকে 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 ওকে, আই উইল এক্সপ্লেন ইট ইন বেঙ্গলি এন্ড ইংলিশ, ওকে? এর উপর রাখবো নাকি না? Fine. If anyone has any problem to understand, na, then ask me, okay?
I can Yes, take sir. total class in English version. I have no problem. Fine. But because maximum students are comfortable in Bengali, that's why I am taking the class in Bengali version. Okay. And you can understand, na, I am taking a practical class, and practical class totally based on the practical topic. There is very little thing to explain. There is a lot of thing to calculate. Fine. But still that Yes, if you have sir. any problem, suppose to say Atrey, na, right? Atrey who has some problem to understand Bengali, right? Huh. Sir, I'm Bhavna Sharma. Bhavna, you have problem, or anyone with you who has problem to understand Bengali? Bhavna, if you face any problem in my class, na, you ask me, okay? Yes, sir. I'll explain Yes, in sir. English. Yes, sir. This Sure. is totally, actually, we should take total class in English, but maximum student face problem when we take class in English, okay? That's why I am taking class in Bengali version and English version combinedly. However, suppose to say a is a variable, a is equal to 7, you can take any value directly. When you take any value directly, that is called compile time of static declaration. But when you take any value of any variable after executing your program, that is called runtime or dynamically, right now? So this is the procedure how to take input in a variable. Any problem? Hare karo kono problem? How to take input in a variable? বল, আশা করি কোনো প্রবলেম নেই। Next, suppose what is array? Array is just like a train that has multiple compartments. Suppose নৈহাটি local, only নৈহাটির যারা যাবে তারাই যাবে। ব্যান্ডেল লোকাল ধরে নিশ্চয়ই মানুষ বনগা যাবে না। যাদের বাড়ি ব্যান্ডেল লাইনে তারাই ব্যান্ডেল লোকাল ধরবে, যাদের বাড়ি বনগা লাইনে তারা বনগা লোকালই ধরবে। ফাইন। তাহলে অ্যারে ইজ আ ভেরিয়েবল। তাহলে অ্যারে বলতে কি বোঝানো হয়? Array is a variable, na? Array is a new data type that is a static memory declaration. Number 1 point, static memory declaration. What do you mean by static memory declaration? Static memory declaration means array size, you have to declare array size at the time of array declaration. Okay, array declaration করার রুলসটা কি? রুলস হলো রিটার্ন টাইপ or data type একটা blank space, array name, থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে অ্যারে ইন্ডিকেট করা হয় সাইজ অফ অ্যারে। ফাইন। নেক্সট সেমিকলন, you have to give the size at the time of declaration, so it is static memory declaration. Clear? হ্যাঁ রে, বুঝতে পারছি সবাই? হ্যালো। Yes, sir. And next, second point, memory can be wastage. Memory can be shortcome or wastage. Suppose to say, if you go for shopping with 1000 rupees, then some amount may be shortcome, or may you have lack of amount after shopping. But if you have the dynamically facility, that means if you have credit card then I hope you will not face any problem at the time of shopping. Just like array, it is a disadvantage of array. তাহলে নাম্বার 1, array is static memory declaration. Static memory বলতে array সাইজটা ফার্স্টে ডিক্লেয়ার করতে হয়। নাম্বার 2, যেহেতু ফার্স্টেই array সাইজ ডিক্লেয়ার করতে হয়, দেন মেমোরি শর্টকাম মানে মেমোরি কম পড়তে পারে, পরে দেখাচ্ছি আমি, এটা আসছি পয়েন্টে। And number 3 point, similar type of data. একই টাইপের ডেটা কিন্তু নেওয়া হয়। তাহলে অ্যারে যদি আমি একটা ডিক্লেয়ার করি int a5 means this is a0, this is a1, this is a2, this is a3, and this is a4. What do you mean by a0? This is the index number. Clear? This is the index number. Key index number, starting index number. This is the starting index number. Okay? Obviously, আমাদের অ্যারেতে একখানা মেমরি থাকবে,
মানে অ্যারের অ্যাড্রেস থাকবে, ধরে নিচ্ছি এটা অ্যাড্রেস 2000, তাহলে ইন্টিজার মানে কত, ইন্টিজারের সাইজ কত, 2 বাইট, ইন্টিজার সাইজ 2 বাইট, তাহলে এটা 2000 হলে এটা কত হবে, 2002, এটা 2004, এটা 2006, এটা 2008। ক্লিয়ার, বুঝতে পারছিস? হ্যালো, Yes, sir. তাহলে দিস ইজ দ্য ডেটা টাইপ, দিস ইজ দ্য অ্যারে নেম, দিস ইজ দ্য অ্যারে নেম, অ্যারে নেম, দিস ইজ দ্য অ্যারে সাইজ, অ্যারে সাইজ। সাপোজ আমি এখানে আমার ফোন নাম্বারটা রাখতে চাইছি, সাপোজ টু সে আই ওয়ান্ট টু কিপ মাই ফোন নাম্বার উইদিন দিস অ্যারে, দেন দেয়ার ইজ ল্যাক অফ মেমোরি, রাইট? হ্যাঁ কি না? দেয়ার ইজ নো মেমোরি বিকজ সাইজ ইজ 5, তাহলে মেমোরি ক্যান বি শর্ট কাম, মেমোরি কম পড়তে পারে। আরে বুঝতে পারছিস? হ্যালো, Yes, হ্যাঁ sir. স্যার। আরেকটা সেকেন্ড পয়েন্ট, আমি যদি এরকম একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করতাম, ধরনে ইন্ট বি 50, ইন্ট বি 50 করা মানে 50 খানা আমার ঘর আছে, তার মানে কত হলো, 0 থেকে 49, 0 1 2 3 ডট 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 49, রাইট? এখানে যদি আমি ধরে নিয়ে রাখতাম সাপোজ টু সে আমার ফোন নাম্বার 9804380267, তাহলে আমার অনেক জায়গা নষ্ট হতো না? কি রে, জায়গা ওয়েস্ট হতো না? হ্যাঁ Yes, স্যার। sir. বোঝা গেল? তো হাউ ইউ ক্যান রেকগনাইজ, how you can recognize after execution how many memory will be required, because you don't know na at the time of declaration the size of the variable, কারণ প্রোগ্রাম শুরু করার সময় প্রোগ্রামের অ্যারে সাইজটাকে ডিক্লেয়ার করা হয়, তাহলে প্রোগ্রাম রান করাবার পর আমরা জানি কি কি দিচ্ছি ইনপুট আর আউটপুট, বিকজ প্রোগ্রামার আর ইউজার তো সেম নয়। সাপোজ টু সে ইউ আর এ ডেভেলপার, you have to develop a program as well as a project, একটা প্রজেক্ট ডেভেলপ করার পর ইউ সেল দ্যাট, এবার যে ইউজার ইউজ করছে সে বুঝবে কি করে, দেখবি ক্যালকুলেটর গুলো যত দামি ক্যালকুলেটর তত বেশি ডিজিট সাপোর্ট করে, ঠিক বললাম? একটা 30 টাকার ক্যালকুলেটর কিন্তু তোকে 6টা 8টা কি 10টা ডিজিটই সাপোর্ট করবে, কিন্তু একটা 300 টাকার ক্যালকুলেটর তোকে 30টা ডিজিট সাপোর্ট করবে, আবার 3000 টাকার ক্যালকুলেটর তোকে 300টা ডিজিট সাপোর্ট করবে, রাইট? হ্যালো, Yes, sir. এক্স্যাক্টলি। আরেকটা ধরে নে তোর নামটা আর নাম্বার, তুই কত রেজাল্ট পেয়েছিস সেটা রাখতে চাইছি, তাহলে ইওর নেম প্লাস রেজাল্ট। সাপোজ তোর নাম হলো অমিত আর তুই নাম্বার পেয়েছিস 500, তাহলে এই অমিত আর 500টাকে কি আমি একটা অ্যারের মধ্যে রাখতে পারবো? বিকজ ইট ইজ এ কালেকশন অফ ক্যারেক্টার, ইট ইজ ইন্টিজার, তাহলে আই হ্যাভ টু টেক টু ডিফারেন্ট অ্যারে, একটা ইন্টিজার অ্যারে নিতে হবে আমাকে, ইন্টিজার নাম্বার বলে অ্যারে নিতে হবে, ইন্টিজার নাম্বার অ্যারে নিতে হবে, আরেকটা কি নিতে হবে, ক্যারেক্টার নেম অ্যারে নিতে হবে, রাইট? কি রে, বুঝতে পারছিস? Yes, sir. তাহলে আই হ্যাভ টু টেক টু ডিফারেন্ট অ্যারে, কিন্তু এই দুটোকে আমি এক জায়গায় রাখতে পারবো না, তাহলে অ্যারে ক্যান টেক সিমিলার টাইপ অফ ডেটা, এটা অলসো একটা প্রপার্টি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ না? হ্যালো, দেখ এইটুকু Yes, পার্টের sir. মধ্যে কারো কোনো ডাউট? ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট ইন দিস পার্ট ইউ ক্যান আস্ক মি। বল রে, কোনো ডাউট আছে? No, sir. টাইপস অফ অ্যারে হতে পারে 1D অ্যারে, 1D মিন্স ওয়ান ডাইমেনশন, লাইক রেল লাইন, ওয়ান ডাইমেনশন, ওকে? আমি তোকে ওয়ান ডাইমেনশন অ্যারেই পড়াচ্ছি, দ্যাট ইজ দ্য রো, ওয়ান ডাইমেনশন। আর 2D অ্যারে হতে পারে, 2D অ্যারে মানে টু ডাইমেনশন, ওয়ান রো এর মধ্যে ওয়ান কলাম Multi-dimensional. থাকে, জাস্ট লাইক ম্যাট্রিক্স, রাইট? হুম, দিস Yes, ইজ sir. দ্য 2D অ্যারে। অ্যারেটা কি হতে পারে, মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে, যেমন হ্যাঁ রে ছোট, লুডোর ছক্কা তো দেখেছিস, লুডোর ছক্কা একটা 3D অ্যারে না? Sir, these are also known as matrices. Obviously, but it has 3 dimension, right? Yes, sir. But you cannot watch directly third dimension, na? Yes, sir. When it is character array, character size কত বল কিরে বাচ্চাগুলো? 1 বাইট। 1 বাইট, ক্যারেক্টার সাইজ 1 বাইট হলে সাপোজ টু সে এটার অ্যাড্রেস যদি 4000 হয়,
এটা হবে 4001, 4002, 4003। বোঝাতে পারছি? এইটুকু পার্ট ক্লিয়ার সবার? হ্যাঁ স্যার। এবার বলতো আমি যদি এই অ্যারেটা কনসিডার করি, তাহলে যদি আমি এরকম দেখাই A0, তাহলে আমার আউটপুট কত দেবে? কি রে? From this array, A0 means আউটপুটে কত দেবে বল দেখি? হ্যাঁ রে বল, 9 না? স্যার 9। হ্যাঁ, ভেরি গুড, 9। তাহলে A1 ঘরে এলিমেন্ট কত দেবে বল? 8, 8। রাইট? আমি যদি ampersand A0 করি কত দেবে বলতো? ampersand মানে অ্যাড্রেস অফ না? ampersand মানে অ্যাড্রেস অফ, ampersand A0 মানে A0 এর ঘরের অ্যাড্রেসটা দেবে না? 2000। বুঝতে পারছি? ইয়েস স্যার। তাহলে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ampersand? ampersand মানে অ্যাড্রেস অফ। ওকে? ওকে স্যার। Yes, sir. আরেকটা জিনিস বল করতাম, ধরে নে সাপোজ টু সে আমি এরকম দেখাতাম A7 কত ভ্যালু দিত বলতো? বল, A7 মানে দিতে হলো 0 0 0। বাই ডিফল্ট অ্যারের ইন্টিজার ভ্যালু, ধরে নে একটা অ্যারে আছে তোর, সাপোজ টু সে দিস ইজ অ্যান ইন্টিজার অ্যারে, int A3, ইন্টিজার 3 অ্যারে। যদি there is no value, then by default C compiler keeps 0. By default integer value for array is 0. বোঝাতে পারলাম? এটা হলো ডিফল্ট অ্যারে ভ্যালু। Okay, sir. বল রে, ডিফল্ট ক্যারেক্টার ভ্যালু যেমন কিছুই থাকে না, এমটি দেখায়। So it will বল এইটুকু empty পার্টের মধ্যে or কার কি zero. ডাউট আছে বল? So the output will Any be doubt? empty Anyone, any boxes or doubt? zero. বলো। হ্যালো, কি বলছো বলতো? শুনতেই পাচ্ছি না। হুম, নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস কি রে? Yes, sir. আমারই Yes, নেটওয়ার্ক প্রবলেম। sir. আমারই নেটওয়ার্ক পুরোটা চলে গেল। হুম। কি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছিস বল? বুঝতে Yes, পারলাম না, sir. The শুনতে পাইনি। empty boxes will be shown only, or the zeros will be the output. এক্স্যাক্টলি, ইয়েস। Okay, sir. এবার আমি দুটো জিনিস জানবো, হ্যাঁ? হাউ টু টেক ইনপুট ইনটু 1D অ্যারে। 1D অ্যারেতে কিভাবে ইনপুট দিচ্ছি, রাইট? একটা হতে পারে ইন্ট A3, A3 এর মধ্যে কিভাবে ইনপুট নেব? উই ক্যান ডিরেক্টলি গিভ এনি ইনপুট। তাহলে -1, 7 আর 10। ওকে, দ্যাটস মিন দিস ইজ দ্য সিনারিও। A0, A1, A2, -1, 7, 10। এনি প্রবলেম? এটা কিভাবে ইনপুট নিলাম বল? স্ট্যাটিক্যালি অর কম্পাইল টাইম। একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবলে যদি মানে when you take input within a single variable, then you use one scanf. But when you want to take multiple value within a single variable, then you have to use a loop. One loop is used for the 1D array, 2 loop are used for 2D array, 3 loop are used for 3D array. Okay, one dimension তার জন্য একটা লুপ ইউজ করা হয়। তাহলে যদি আমি এটাকে বলতে পারি যে রান টাইমে যদি আমি ইনপুট নিই, রান টাইম অথবা
ডাইনামিক্যালি তাহলে কি হবে int a3 ফাইন। এইবারে for I is equal to 0, what is I? This is I is the index number, I less than 3, I plus plus. Now you can use bracket or cannot use bracket, যা ইচ্ছা bracket use করতেও পারিস নাও use করতে পারিস। can a % d ampersand a of I, তাহলে এটা ড্রাই রান করে দেখাই কি হচ্ছে, এটা কি হচ্ছে বলে নে। এই হলো আমার একটা অ্যারে ক্রিয়েট হয়ে গেছে a3 নামে। আরে বুঝতে পারছিস সবাই, this is a0, this is a1, now a0, a1 আর a2, ওকে। তাহলে I is equal to 0, তাহলে this is number 1, this is number 2, 1 for initialization, 2 for condition, 3 for body of the loop and 4 for increment or decrement মানে updation, 1 2 3 4, 1 2 3 4। তাহলে this is I, this part is called I টা কাকে ধরেছি 0, তাহলে now I is equal to 0, দেখ I is equal to 0। next second I less than 3, yes, 0 less than 3, yes। number 3 ampersand of AI, তাহলে ampersand of a0 ঘরে ভ্যালু চাইছে, this is you have to take value into a0 ঘর। সাপোজ তুই দিলি হলো গিয়ে 7, তুই কত দিয়েছিস 7, আর 4 নাম্বার লাইন I প্লাস প্লাস, এখন I বেড়ে কত হয়ে গেল 0 প্লাস 1, তার মানে হলো 1। এনি ডাউট? হ্যাঁ রে, বুঝতে কারোর প্রবলেম? এগেন চেক করবে এখন I কত হয়ে গেছে বল 1, এগেন চেক করবে 1 লেস দ্যান 3, ইয়েস, তাহলে I টা কত হয়ে গেছে I 0 to 1, 1 লেস দ্যান 3, ইয়েস। নাও ampersand a1 ঘরে ভ্যালু চাইবে, ampersand a1 ঘরে তুই সাপোজ দিলি ampersand a1 ঘরে দিলি হয় 11, কত দিয়েছিস 11, এগেন I বেড়ে গিয়ে কত হয়ে গেছে 2, এগেন I বেড়ে গিয়ে হয়ে গেছে 2। নাও নেক্সট কাম টু দ্যাট 2, তাহলে 2 তে কি হচ্ছে I is equal to 1 plus 1 তার মানে 2, 2 লেস দ্যান 3, ইয়েস। তাহলে ampersand a2 ঘরে ভ্যালু চাইছে, এবার তুই এখান থেকে ampersand a2 ঘরে সাপোজ টু সে ভ্যালু দিলি 20, তাহলে কত দিয়েছিস সাপোজ টু সে 20। নেক্সট আবার এখান থেকে ঘুরে চলে গেল, কত হচ্ছে বল I বেড়ে, I কত ছিল 2, নাও I is equal to 2 plus 1 is equal to 3, 3 less than 3, no। if condition is not satisfied then total block will not execute। বোঝা গেল how to take input into 1D array dynamically? Yes, sir. বল কার প্রবলেম আছে, বল কার ডাউট বুঝতে পারলি না, বল রে। হ্যালো, No, sir, no doubts. ওকে, ফ্যান্টাস্টিক। এবার করি how to print output of 1D array। 1D array আউটপুট কিভাবে প্রিন্ট করবি, int a3, সাপোজ এটাই নিলাম, for এটা তো নিতে লাগবে না, int a3 কেন, এটা নেওয়াই আছে, দাঁড়া। for I is equal to 0, I less than 3, I plus plus। ব্র্যাকেট ইউজ করা একটা গুড প্রোগ্রামিং, তাই আমি ব্র্যাকেট ইউজ করে করাচ্ছি। printf % d a of I, তাহলে আউটপুটটা দেখিয়ে দেবে। কিভাবে দেখাবে, নাও কাম টু দ্য dry run part। তাহলে this is number 1 part, this is number 2, this is number 3 part and this is number 4। তাহলে কত হচ্ছে বল I0, I is equal to 0, 0 less than 3, 0 less than 3, yes। নাও কাম 3 part, 3 পার্টে কত দেখাচ্ছে বল, a of 0 এর ভ্যালুটা তোকে আউটপুটে দিয়ে দিচ্ছে, তাহলে কত দিল 7, a of 0 দিল। এখন আবার এখান থেকে বেড়ে কত চলে গেছে বল I প্লাস প্লাস করলে, বল I হয়ে গেছে 1, এখান থেকে বেড়ে I হয়ে গেছে 1। নাও 1 less than 3, yes, তাহলে a1 এর ভ্যালুটা তোকে দেবে, you will get a1 ভ্যালু, a1 means 11, এগেন বেড়ে গিয়ে I কত হয়ে গেছে বল, I is equal to 2, 2 less than 3, yes, তাহলে a2 এর ভ্যালুটা দিয়ে দেবে, a2 এর ভ্যালু কত আছে বল, a2 এর ভ্যালু আছে 20। আবার নেক্সট কত হচ্ছে বল, I বেড়ে গিয়ে 3, I বেড়ে গিয়ে কত হচ্ছে বল 3, 3 less than 3, no, বেরিয়ে চলে গেল।
বোঝাতে পারলাম কি রে? Yes, sir. তো এই তোদের অ্যারের নোট আছে রে? স্যার দিয়েছে অ্যারের নোট? হ্যালো, শুনতে পাই না নাকি এরা? স্যার ক্লাসরুমে দিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, অ্যারের নোট দিয়ে দিয়েছে তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমি আর দিলাম না, প্রোগ্রামগুলো করিয়ে দিচ্ছি। বলে এতটার মধ্যে কার কি ডাউট আছে বল? কার কোনো ডাউট No, থাকলে sir. জিজ্ঞেস কর। ওয়ান ইয়ারকেই আমরা লিস্ট বলতে পারি। বুঝে গেলাম, প্রোগ্রামিং এ চলে আয়। এটা জেনারেল স্ট্রাকচার অফ এনি প্রোগ্রামিং। এবার ইন্ট a5 নামে একটা অ্যারে নিয়েছি, যার মধ্যে আমি কত রেখে দিয়েছি ধরে নে, 11, 22 আর 44, 33 রেখেছি ধরে নে। কেটে গেলে আবার রিজয়েন আস রে, প্রোগ্রাম করতে করতে Yes, sir. বোঝাবো। হ্যাঁ,
মিস করিস না, মিস করলে লস হয়ে যাবে তোদেরই। এটা আলফা, তাই তো? Yes, sir. আলফা আন্ডারস্কোর অ্যারে 1, বলতো আউটপুট কত দেবে? হোয়াট উইল বি দ্য আউটপুট? ঠিক আছে, দেখ আমি তাহলে অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাবো। এখানে কিন্তু আনসাইন ইন্টিজার 4 বাইট ডিফারেন্স থাকা, ঠিক আছে? 60, 64, বুঝলি? যদি এটা ক্যারেক্টার নিতাম, if I take it ক্যারেক্টার অ্যারে, এরকম এখানে এখানে যদি ক্যারেক্টার অ্যারে করতাম, ক্যার নেম আরে বুঝতে পারলি? দেখ 1 বাইট ডিফারেন্স, দেখ 75, 76, 77, 78, বোঝা যাচ্ছে? 79, দ্যাট ইজ 1 বাইট ডিফারেন্স। ক্লিয়ার? হ্যালো? দেখ বুঝতে পারলি সবাই, না কারো কোনো ডাউট আছে? হ্যালো, বল রে, এনি ডাউট? এটা মানে কি?
5 সাইজের অ্যারে 1 2 3 4 5 এ সি ইউ বি এইচ এ, এটা 0, এ 0 ঘর, এ 1, এ 2, এ 3 আর এ 4, রাইট? তাহলে আমি কি লিখতে পারি বল? এখানে রেখেছি কত, এস ইউ বি এইচ এ, সাপোজ এটা অ্যাড্রেস 2000 হলে এটা 2001, 2002, কারণ ক্যারেক্টার আরে 1 বাই ডিফারেন্স, 2003, 2004, 2004, দেখে নে, 75, 76, 77, 78, 79, বোঝা গেল? এটা একটা রাফ ভ্যালু দেবে, এটা দেয়ার ইজ নো এক্সিস্টেন্স, ভুলবার একটা ভ্যালু দিয়ে দেবে, এটা করার দরকার নেই। বোঝা গেল এটা সবার Yes, sir. ইনিশিয়ালি? এত না লিখে আমি কিভাবে করতে পারতাম আউটপুটটা? ফর লুপের মাধ্যমে কিন্তু প্রিন্ট করতে পারতাম। ফর I is equal to 0, I less than 5, I plus plus. হুম, ভাই দেখতে পাচ্ছিস তো? কি রে? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। হলো একই রকম ভাবে বোঝাতে পারছি? কি রে? ইউজিং লুপ উই হ্যাঁ স্যার। ক্যান প্রিন্ট অলসো দ্য আউটপুট, রাইট? তাই না? লুপের Yes, মাধ্যমে sir. কিন্তু আমি আউটপুটটাকে প্রিন্ট করতে পারি। দিস ইজ দ্য মেন ফান্ডা অফ লুপ। এতটুকু বোঝা গেছে সবার? নেক্সট প্রোগ্রামে যাব? চলে যাই পরেরটায়। হ্যাঁ স্যার। রাইট আ সি Yes, sir. program to take a 1D array and print it, ঠিক আছে? একটা 1D array নাও আর সেটা প্রিন্ট করো। তাহলে ফার্স্টে আমাকে কি করতে হবে? হ্যাশ ইনক্লুড হেডার ফাইল, হ্যাশ ইনক্লুড stdio.h,
এইটা 0 এটা অ্যারে নিয়ে নে int a 50 সাইজের সাপোজ টু সে high index number and how many elements you want to take. বুঝা গেল? এতটুকু বুঝলি? এখানে এইটুকু করলে কয়টুকু দাঁড়াবে গিয়ে এতটা হাউ মেনি এলিমেন্টস ইউ ওয়ান্ট টু টেক। সাপোজ আমি 6 নিলাম, তাহলে 6টা এলিমেন্ট আমি নিতে পারবো। ঠিক আছে? ব্যাকস্ল্যাশ n দিয়ে যদি আমি করি তাহলে নিউ লাইনে আউটপুটটা দেখাবে, ইনপুটটা নিতে পারবো। সাপোজ আমি 5টা নিতে পারবো ভ্যালু, মানে ভ্যালুটা 50টা আমি একটা অ্যারে সাইজ নিয়েছি। আই এম টেকিং অ্যান অ্যারে উইথ 50 সাইজ, বাট আমি 50টা সাইজের অ্যারে নিয়েছি বলেই যে আমি 50খানা ভ্যালু নেবো তা তো নাও হতে পারে। তার মধ্যে আমি সাপোজ টু সে 5খানা ভ্যালু নিচ্ছি বা 10খানা বা 20খানা বা 30। বুঝলি এইটুকু ফান্ডা? হ্যাঁ কি স্যার। রে, নেক্সট এবার অ্যারেতে ইনপুট নিতে হবে। ইনপুট নিয়ে নাও। 4 I is equal to 0, I less than n, I plus plus তাহলে এতটুকু বোঝা গেল রে। 1 দিয়ে ইনপুট নিচ্ছে, দেখে নে হাউ মেনি এলিমেন্ট। সাপোজ 4টে নিলাম, ইন্টার ভ্যালু 11 নিচ্ছি, 22 নিচ্ছি, এবার দেখ 33 নিচ্ছি, নেক্সট 44 নিচ্ছি। এতটুকু বোঝা গেল প্রোগ্রামটা? কি রে? হ্যালো, তার আগে মেসেজ করে নে printf give array elements। তাহলে মেসেজটা শো করবে, দেখতে ভালো লাগবে। তাহলে আউটপুট দেখানোর ক্ষেত্রে আমি কি করব বল? আউটপুট যখন দেখাবো আমি, তখন আমি এই জিনিসটা করতে পারি। প্রিন্ট আউটপুট অফ 1 দিয়ে
আমি সাপোজ 4টে এলিমেন্ট দিতে চাইছি, হ্যাঁ, এলিমেন্ট দিলাম 10। অনলাইন কম্পাইলার তো ঝামেলা করে। বোঝা গেল প্রোগ্রামটা? না বোঝাতে লাগবে? দেখ, হ্যালো, আরে ক্লিয়ার সবার? না বলতে লাগবে? বল বল রে, কারো কোনো ডাউট? হ্যালো, না না ঠিক আছে। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, বলছি এই প্রোগ্রামটা কারো কোনো ডাউট? বল, এটা বুঝতে কারো কোনো ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস কর, এক্সপ্লেন করব। একটা অ্যারেতে নর্মাল অ্যারে ইনপুট নিয়েছি, ইনপুট নিয়ে আউটপুট প্রিন্ট করেছি। ওকে, নেক্সট যদি আমি এই প্রোগ্রামটাকেই বলি, ধরে নে, কি করবো বলতো? রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু টেক অ্যান ওয়ান অ্যারে অ্যান্ড প্রিন্ট ইট ইন রিভার্স অর্ডার। কি করবো বলতো? আরে হ্যালো, গ্রেটার দেন 0 করে দেবো। হলো? শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো, হ্যাঁ ক্লিয়ার? স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হুম হুম। কারো বুঝতে প্রবলেম হলে কিন্তু বলবি, হ্যাঁ? অপোজিট সাইড থেকে আমি প্রিন্ট করে দিচ্ছি রিভার্স অর্ডার হলে। কি হলো রে?
আরে কোথায় আবার ভুল হলো বলতো? এটা n-1 হতো, বুঝলি? n-1 হতো না? হুম, এবার ঠিক আছে। কারণ 0 থেকে হচ্ছে তো না? 5, 11, 22, 33, 44, 55। বুঝলি? হ্যালো? হ্যাঁ রে, কারো কোনো ডাউট? বল। কারো কোনো কোশ্চেন বা ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারিস। এগুলো হয়নি থিওরি ক্লাসে করিস না স্যার? কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস না নাকি? দাঁড়া তো। স্যার এই প্রোগ্রামিং গুলো হয়নি। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? দেখ তো, অডিবেল? আমি অডিবেল? নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে না? তোরাই ইয়েস চুপচাপ স্যার। আছিস, বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। রাইট a C program 1 year and give their summation and give their summation. যদি সামেশন দিতে বলে তাহলে আমি প্রোগ্রামটা কি করতে পারি দেখে নে। একটা নর্মাল অ্যারে নিলাম, A4, this is A0, A1, A2, A3, এখানে 50 ঘর দেওয়া আছে, 50 নে। 50 মানে এরকম ভাবে ডট 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 করে 50 অব্দি যাবে, A49। সাপোজ টু সে আমি কত নিয়েছি, n is equal to 3, তাহলে লেস দ্যান 3 অব্দি যাবে। আর যদি আমি এখানে ভ্যালু গুলো নিয়ে এত অব্দি বোঝা গেল? নাম্বার ক্লিয়ার? অ্যারে এলিমেন্ট এত অব্দি ক্লিয়ার? 15 নাম্বার লাইন অব্দি ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হুম, অ্যারে এলিমেন্টটা নিয়েছি তার 10, 20, 30, 10, 20, 30। নেক্সট যখন সাম করব, সামেশন করব, তাহলে সাম বলে একটা ভেরিয়েবল নেব, সামের মধ্যে 0 রাখবো। তো দিস ইজ আই, তাহলে হোয়েন আই ইজ ইকুয়াল টু 0, আই লেস দ্যান 10 ইয়ার্স, যদি ইকুয়াল টু হয় তাহলে সাম ইজ ইকুয়াল টু সাম প্লাস সাম ইজ ইকুয়াল টু সাম প্লাস এ অফ আই করে দেবো। সাম ইজ ইকুয়াল টু এ অফ আই করলে কি হয় বল? 0 প্লাস A0 ঘরে কত আছে? A0 ঘরে 10, 0 প্লাস 10 মানে 10। নেক্সট আই বেড়ে 1 হয়ে গেছে, আই বেড়ে 1, 1 লেস দ্যান 3 ইয়ার্স, দেন সাম ইজ ইকুয়াল টু কত হবে বল? 10 প্লাস এ অফ 1, এ অফ 1 মানে কত? 10 প্লাস 20, তার মানে 30। আবার আই বেড়ে হয়ে গেছে 2, আই বেড়ে হয়ে গেছে 2 লেস দ্যান 3 ইয়ার্স। নেক্সট সাম কত হবে বল? 30, 30 প্লাস 30, তার মানে হলো 60। নেক্সট আবার আই বেড়ে কত হয়ে গেছে বল? 3, 3 লেস দ্যান 3, নো। তাহলে সামেশনটা কত হলো? 60। আর লাস্টে এভারেজ আমি বার করতে পারি। এভারেজ যদি আমি এরকম করে দিই সাম ডিভাইডেড বাই এন, তাহলে সাম কত ছিল বল? 60 আর এন কত? 3। তাহলে এভারেজটা পেয়ে গেলাম না আমি? 20। করে ফেলা যাক। সাম নিলাম আর এভারেজ নিলাম।
এটা ইনপুট নেওয়ার সঙ্গে অ্যাট এ টাইমও তুই যোগ করতে পারতিস। আমি সেটা করলাম না, কারণ ওটা করলে পড়া বোঝাতে প্রবলেম হয়, তাই স্টেপ জাম করে করেই করছি। কম্পাইলার যে কি হয় না। আরে বোঝা গেল? হ্যালো, বুঝতে পারলি? ইয়েস স্যার। এত ক্লিয়ার কিনা? কতগুলো এলিমেন্ট নিতে চাইছিস? 5টা। 1 2 3 4 10 হলো রে? ক্লিয়ার? হ্যালো, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার, বুঝে গেছি। এবার যদি বলে আরে কেটে গেলে রিজয়েন হবি আরেকবার, তাহলে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম আর ম্যাক্স মিনটা করিয়ে দেবো, না ওটা পরের দিন করাবো? বল, যা বলবি। যদি ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা করাতাম। স্যার পরের দিন হুম, করাবেন। ঠিক আছে, তাই ম্যাক্সিমামটা শেষ করতে পারবো। এখন আমার দেখাই শেষ হবে না ম্যাক্সিমাম। আর একটা ম্যাক্স বলে ভেরিয়েবল নিয়ে নিয়েছি, হাউ মেনি এলিমেন্টস, ছেড়ে দে লজিক অফ ওয়ান ইয়ারে। ম্যাক্সিমামটা এখন হবে বলে মনে হচ্ছে না, বুঝলি, বোঝাতে পারবো না তো অল্প সময়। স্যার নেক্সট দিন করাবেন। হুম, করে রাখি আর কি প্রোগ্রামটা।
যদি 5টা অ্যারে নিই 11, 33, 22, 66, 55, ম্যাক্সিমামটা 11 না, এটা মিনিমামের প্রোগ্রাম হয়ে গেছে। এটা এআই হবে, উল্টো করে ফেলেছি। এআই যদি ম্যাক্সের থেকে বড় হয়ে যায়। এবার ঠিক আছে, থাকলো তাহলে আর রিজয়েন আবার দরকার নেই। ওকে, দেখেন ম্যাক্সিমাম নাম্বার হয়ে গেল আমাদের 33, আর ম্যাক্সিমামটাই আমি মিনিমাম করতে পারি। তবে এটা খুব দেখতে অসুবিধা হচ্ছে, পড়াতেই পারবো না এই মোডটায়।